హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2023 టైర్ 1 24 July షిఫ్ట్ టు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. క్లాస్ ఆఫ్ 60 స్టూడెంట్స్, 20 ఆర్ గర్ల్స్. సో 20 గర్ల్స్ ఉంటే 40 బాయ్స్ ఉంటారు. సో యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈస్ 40 అన్నారు. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 1600 అవుతుంది. అండ్ గర్ల్స్ ఈస్ 35, 700 అవుతుంది. Average weight of the entire class 1600 plus 700. So 2300 by 60. 6 3s 18, 50, 6 8 48, 38 point something. Second option one answer. Next. Cosecant theta plus cot theta is equal to m. Then m square minus m 1 by m square plus 1. Okay. M square ante cosecant square plus cot square theta plus 2 cosecant cos theta. Ganta entukama? Theta is equal to 45 పెట్టేసుకోండి. Cosecant 45 root 2, cot 45 1. Root 2 plus 1 is equal to m. Now m square 2 plus 1 plus 2 root 2 minus 1 by m square 2 plus 1 plus 2 root 2 plus 1. Plus 1 minus 1 cancel. So 2 common తీస్తే 2 of 1 plus root 2 by ఇక్కడ మనకి 4 plus 2 root 2. 2 కామన్ తీస్తే 2 plus root 2 అవుతుంది. root 2 కామన్ తీస్తే 1 plus root 2 అవుతుందిగా. అవునా? 2 క్యాన్సిల్, 1 plus root 2, 1 plus root 2 క్యాన్సిల్, మనకి 1 by root 2 వచ్చింది. 1 by root 2 అంటే cos 45 గా. నెక్స్ట్ 3 numbers 4 by 5, 5 by 6, 9 by 10. Difference between the smallest and the greatest number is 12. Find the number which is neither smallest nor the greatest అంట. సో వాటిని సింప్లిఫై చేస్తే 4 into 6 into 10 is to 5 into 5 into 10 is to 9 into 5 into 6. So 5 2s, 5 1s, 5 1s, 2 1s, 2 5s, 2 3s. So 4 6 24 is to 25 is to 9 3 is 27. Difference between smallest and the greatest. Smallest 24, greatest 27. So 3 parts 12 anta, 1 part 4. Now number is neither smallest nor greatest. Either neither smallest nor greatest. 25 into 4 manaki 100 అవుతుంది. Next question. Length of common chord. Centers 14 centimeters apart. 15 centimeters, 13 centimeters. Radius of those two particular circles. So two circles ఉన్నాయి. ఇది వాటి కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ రేడియస్ ఇచ్చారు. ఒకదానికేమో 15, ఇంకో దానికేమో 13 అవుతుంది. సో ఇది కొంచెం లెంతీ సమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి 90 degrees ఫామ్ అవుతుంది. ఇది రేడియస్. సో దీని సెంటర్ C1 అనుకుందాం, దీని సెంటర్ C2 అనుకుందాం. కాట్ AB అనుకుందాము. సో C1A అంటే రేడియస్ 15 కదా. C2A అంటే
13 అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా తెలియదు మనకి. ఓకే, దీన్ని మనం సి అనుకుందాము. సో మనకు తెలిసిందేంటి, 15 స్క్వేర్ 225 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈసీ ఆల్రెడీ ఉందిగా, డి అనుకుందాము. డిసి 1 స్క్వేర్, అవునా? అప్పుడు ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 225 మైనస్ డిసి 1 స్క్వేర్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, AC2 13 square 169 is equal to AD square plus DC2 square. ఇప్పుడు AD square ఏమొస్తుంది, AD square మనకి 169 మైనస్ DC2 square వస్తుంది, అవునా? ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయండి. 225 మైనస్ DC1 square is equal to 169 మైనస్ DC2 square. 225 మైనస్ 169 56 కదా. సో DC1 square మైనస్ DC2 square. సో DC1 square DC2 square A square plus B square, A square minus B square కదా. సో DC1 plus DC2 into DC1 minus DC2. సో DC1 plus DC2 ఇది మొత్తం కదా, ఇది మొత్తం ఎంత ఇచ్చారు, 14 ఇచ్చారు. సో 56 is equal to 14 into DC1 minus DC2. 14 ones 14 fours. ఓకే, అంటే DC1 plus DC2 ఏమో 14, DC1 మైనస్ DC2 ఏమో 4. సో చెప్పేయచ్చు కదా, ఒకటి 10 ఒకటి 4 అని, అవునా? సో DC1 10 అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు AD స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, సారీ 2DC1 is equal to 18, DC1 is equal to 9 అవుతుంది. సో DC1 9, మనకేం తెలుసు, 225 is equal to AD square plus DC1 square. AD square plus DC1 square అంటే 81. సో AD square is equal to 225 minus 81 అంటే 144. అప్పుడు AD ఏమవుతుంది, 12 అవుతుంది. అంటే సగం లెంత్ అది, ఇది 12 అవుతుంది, ఇది ఇంకో హాఫ్ కదా. సో ఇది 12, ఇది ఒక 12. సో టోటల్ ఏమవుతుంది, టోటల్ 24 అవుతుంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్న సమ్ ఇది, జాగ్రత్త వహించండి గార్నియర్. నెక్స్ట్ table shows okay distribution of marks of the students in a class. How many students scored less than 20? Less than 20 meaning 5. First option. Next question. X square plus y square. Simple question. 1, 4, 5. చూసారా, అంత పెద్ద క్యాల్కులేషన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ 2 questions అంత సింపుల్ ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A dishonest shopkeeper sells millet 20 per kg which he bought 16 per kg. Okay, తను 1000 grams ని 16 rupees కి కొన్నాడు. అయితే తను 1000 grams బదులు 800 grams అమ్ముతున్నాడు. 800 grams ని ఎంత కాస్ట్ పడి ఉంటుంది, 0 0. సో 2 4 సారీ 2
5s 2 2s అంటే 32/5 రూపీస్ పడుతుంది తనకు 800 grams. కానీ 32/5 రూపీస్ అమ్ముతున్నాడా 20 రూపీస్ అమ్ముతున్నాడు అంటే ఇదెంత అవుతుంది 6.4 అవుతుంది. ఇదేమో 20 అమ్ముతున్నాడు. ప్రాఫిట్ ఎంత 20 - 6 14 13.6 అనేది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. 13.6 by కాస్ట్ ప్రైస్ 6.4 into 100. సో పాయింట్ పోతుంది. 4 16s, 4 30, 4 3s 12, 4 4 16. So 2 8s, 2 17s. So 8 1700. $6.4 ఒక్క నిమిషం. ఇది 2 4s కదా, 2 4s 2 5s కదా. సో 64/5 వస్తుంది. సారీ 64/5 అప్పుడు మనకి ఇది 12.8 అవుతుంది. సో 20 - 12 8, 8 - 0.8 7.2, 7.2 ప్రాఫిట్ అవుతుంది. 7.2 ప్రాఫిట్ అవుతుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ 12.8 into 100. So 4 18s, 4 32s, 2 9s, 2 16s. So 16,900, 16 5s, 80, 100, 16 6, 96, 56 point. ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A can do a certain piece of work 1.5 times the number of days in which B and C together. A, B, C, B plus C. So B plus C 10 days తీసుకుంటే A 15 days తీసుకుంటారు అనుకుందాం. నెక్స్ట్ A and B together can do the said piece of work in 30 days. A plus B 30 days. C alone can do it in 120 days. How many days will B take to do this piece of work? LCM 120 kada, 15 8s, 121s, 34s, 10 12s. So C1 B ఎంత అవుతారు? ఒక్క నిమిషం. A plus B plus C. సో దీనికి 20 అనుకుంటే 20 అనుకుంటే వీళ్ళు 30 అవుతారు కదా. సో అప్పుడు 34s 34s 26. ఏ 4 అవటానికి ఛాన్స్ లేదుగా. చూడండి, A by B plus C is equal to 1.5 కదా, అంటే 15/10, 5 3s 5 2s. అంటే ఇంక ఎఫిషియన్సీస్ ఇన్వర్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే B plus C ఎఫిషియన్సీ 3 ఉంటుంది, A ఎఫిషియన్సీ 2 ఉంటుంది. అప్పుడు సో 120 కదా, 2 into 60, 3 into 40. సో C efficiency 1 అంటే B efficiency 2. So 2 into 120 అంటే 60. So how many days will B take to do this work? B takes 60 days. Okay.
Next question. RP can type 85 pages, 10 hours. So RP types 85 pages, 10 hours. So efficiency of RP is 85 by 10. Next, RP and Beena types 500 pages in 40 hours. Ante 500 by 40. RP plus Beena. How much time will Beena take to type 40 pages? So LCM, this is 8.5. 00 పోతే 50 by 4 మనకి 12.5 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 4 రావాలి. Efficiency of RT is 4. కదా. సో ఎఫిషియన్సీ ఉంది, వర్క్ ఉంది. Time is equal to work by efficiency, which is 10. Next question. Tenth question. Simple interest on 800 for 6 years is 5.5%. Is equal to simple interest on 600 at 4% per annum for a certain period of time. అంటే 800 into 6 into 5.5 by 100 is equal to 600 into 4 into x by 100. 100, 100. 600 లో 100, 800 లో 100. 4 ones, 4 twos. 6, 6 cancel. So 5.5 twos అంటే 55 twos, 110, 0.0 అంటే 11. First option. Next. Table ఇచ్చారు, some schools ఇచ్చారు, class 5 to 10 ఇచ్చారు. What is the respective ratio of students studying in class 9 of schools Q and R? Q లో class 9, R లో class 9. So 157, 143, 10, 10, 300. So 300 is to options చూద్దామా? So 300, 3 multiple. 3 multiple కాదు, 3 multiple కాదు, 3 multiple కాదు. ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తాను. స్టడీయింగ్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ స్కూల్ SNDT. క్లాస్ 6 ఆఫ్ SNDT 142, 144, 286. So 2 150s, 2 143s. Okay. Next question. Tan x minus 12 by 5, sin x minus cot x. Second quadrant. 12, 5, ఇవెంత అవుతుంది? 13 అవుతుంది. Sin x second quadrant లో పాజిటివ్ నే కదా. 12 by 13. Cot x అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x. Cot x కూడా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో నెగిటివ్ అవుతుంది. మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ 5 by 12. సో 144 ప్లస్ 65 by 12 3 36, 12 1 12, 15. So 144 plus 60, 204 plus 5, 209 by 156, first option. Next question. Least number divisible by 2, 3, 5, 6, 9 and 18, which is a perfect square. So perfect square, 900 perfect square, 414, 144 perfect square, 3600 by perfect square.
సో 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి, అన్ని 2 తో డివైడ్ అవుతున్నాయి. 3 తో డివైడ్ అవ్వాలి, 3 తో డివైడ్ అవుతుంది, 3 తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు. 3 తో డివైడ్ అవుతుంది, 3 తో డివైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 తో డివైడ్ అవ్వాలి, ఇది 5 తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ 9 తో డివైడ్ అవ్వాలి, సో 9 తో డివైడ్ అవుతుంది, 9 తో డివైడ్ అవుతుంది. 18 ఓకే, లీస్ట్ నెంబర్ అడిగారు కదా. సో 3600 900 లీస్ట్ 900 కదా, సో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ జస్ట్ x1 అనుకోండి అమ్మా. సో 5 square 25 minus 5 4 plus 3 7 7 3 21 25 minus 21 అంటే 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ABC, D is the midpoint of BC, G is the centroid. A, B, C, G. Sorry, G is the centroid. D is the midpoint of BC. D and G. ఏమని అడిగారు? GD 10 అంట, లెంత్ ఆఫ్ AD. ఇది 2:1 కదా. 1 part 10 అంటే 3 parts ఎంత అవుతాయి? 30 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, x plus 1 by x 2 root 2, x power 6 plus 1 by x power 6. ఓకే, స్క్వేర్ చేయండి. x square plus 1 by x square is equal to 4 2s 8, 8 minus 2 6. రెండు మల్టిప్లై చేయండి. x cube plus 1 by x cube is equal to 12 root 2 minus 2 root 2, 14 root 2. Sorry. ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. x power 6 plus 1 by x power 6. So 14 square. Just a minute. చూడండి, ఇది x square whole cube plus 1 by x square whole cube లానే ఉంది కదా. a cube plus b cube. a cube plus b cube అంటే a plus b into a square minus ab plus b square. సో x square plus 1 by x square ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి? 4 2 8, 8 minus 2 6 వచ్చింది. అంటే 6 into a square x power 4 plus 1 by x power 4 minus 1. So x power 4 అంటే 6 square. 36 minus 2 34. 34 minus 1 అంటే 33 అవుతుంది ఇది. సో 33 into 6. 6 3s 18, 6 3s 18 plus 1 19, 198 మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, తెలియని దాని క్వశ్చన్ కూడా ఆ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమన్నా తెలిసిన ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉంటాయేమో, లేకపోతే ఏదైనా తెలిసిన ప్రొసీజర్, తెలిసిన వే ఇంకో విధంగా ఏమైనా చేయొచ్చేమో అనేది ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. మీకు రాని క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మెథడ్ లో క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ చేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ పైప్ కెన్ ఫిల్ ఎ ట్యాంక్ ఇన్ 30 hours. సో ఇన్లెట్ పైప్ 30 hours, లీకేజ్ పైప్ డ్యూ టు లీకేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ 50 hours. అంటే లీకేజ్ ప్లస్ ఇన్లెట్ 50 hours. సో 150 కదా, 53s 35s. సో ఇది -2 అవుతుంది. సో 2 into 75, ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్, 2 men walk from place at speeds 9 km/h, 12 km/h. First man takes 20 minutes more than second to cover the journey. Find the distance of the journey. So speed 9 12. So వీడు t time తీసుకుంటే వీడు ఫస్ట్ మ్యాన్ టేక్స్ 20 minutes more, t + 20 time తీసుకున్నాడు. అవునా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమేగా.
అంటే 9 into t plus 20 is equal to 12t అవుతుంది. సో 3 4s 3 3s 3t plus 60 is equal to 40 అవుతుంది. t is equal to 60. t is equal to 60. సారీ 20 minutes కదా. 20 minutes అంటే 20/60 hours. 1/3. 9 into t plus 1/3 is equal to 12t. 3 4s 3 3s. 3t plus 1 is equal to 40. t is equal to 1. t is equal to 1 and distance is equal to 12t. 12 into 1, 12. 12 kilometers is our answer. Next. In a circular race, 4,225 meters, XY, same point, same time, 54, 63 speeds. When will they meet again for the first time in the opposite direction? So time is equal to distance by speed. 4,225 by speed. Opposite direction 54, 63, 117. 117 into 5/18, 9 2s, 9 13s, I guess. Yes, 13s. 5 1s, 5 8s, 40, 5 4s, 20, 5 5s, 25. 13 table, 13 5, 65. 13 6, 13 6, 78, 13 5, 65. 65 2s, 120 plus 10, 130 seconds. Third option, one answer. Next question. Market price of a mobile 15,000, shopkeeper sold 13,500. Discount ఎంత అని అడుగుతున్నారు. డిస్కౌంట్ 1,500 కదా. 1,500 15,000 ఎంత పర్సెంట్? 10%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. P and Q together can piece of working 6 days. P plus Q 6 days. P alone complete it in 18 days. Q any days. LCM 18, 18 months, 6 3s. 2 ante 2 9s. So 9 days is our answer. Next. Value of చెప్పుకున్నాం మొన్న tan A tan B 90 అయితే వాల్యూ 1 అవుతుందని. సో 25 65 1 tan 45 1 మొత్తం 1. నెక్స్ట్. In an election, 2 candidates, 10% of the voters in the voter list did not cast their vote. 10% votes cast were found invalid. Winning candidate 56%. Won by election margin 1458. 1458 margin అంటే వీరికి 56 వస్తే వారికి ఎంత వచ్చి ఉంటే 44 వచ్చి ఉంటాయి. 56 కి 44 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 12 కదా. సో ఆ 12% 1458 అంట. అంటే ఎక్స్ లో 10% ఓట్ చేయాల, 10% ఏమో ఇన్వాలిడ్, ఆ 12% ఏమో 1458. 0 0 2 zeros పోయినాయి. 9 1s 9 1s 9 55 9 6 9 2s. సో ఇంకేం పోతుంది మళ్ళీ 9 1s 9 18s 6 2s 6 3s 2 1s 2 50s. సో 50 into 3 150 ఇంకా 2 జీరోలు 150 2 జీరోలు సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్. Length and breadth and height of a room 10 8 6. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling. So room ceiling అంటే 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా. సో అటు ఇటు పైన దాన్ని చేస్తాము, కింద ఫ్లోర్ కి పెయింట్ వేయము కదా. సో లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఒకసారి వస్తుంది. ఏరియా 10 into 80 plus 2 into 60 plus 2 into 48 into 7.5. సో 7.5 లో మనకి 3 మల్టిపుల్ ఉంది కదా, చెక్ చేద్దామా. 6 3 మల్టిపుల్, 8 9 14 3 మల్టిపుల్ కాదు, 6 to 8 3 మల్టిపుల్ కాదు, 2 3 మల్టిపుల్ కాదు. ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అది మన ఆన్సర్. సింప్లిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రౌండ్ గా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్.
సైన్ ఏ ప్లస్ బి అడుగుతున్నారు. సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఏంటి? సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, సో కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇస్తే నెక్స్ట్ దాని మీద కూర్చోకుండా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్కిప్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారు. టైం మిగిలితే అప్పుడు ఆ కష్టమైన క్వశ్చన్స్, ఎక్కువ క్యాల్కులేషన్ ఉన్న క్వశ్చన్ ని ట్రై చేయడానికి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతుంది, బాగా చదువుకోండి. హెల్త్ జాగ్రత్త. ఆల్ ది బెస్ట్. బై బై. టేక్ కేర్.